کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہاٹ بازار کے اندر لوگوں کے اندر تبلیغ کی اور اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے، اپنے چال چلن سے، اپنی رفتار و گفتار سے اور اپنے لباس سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے یہ ثابت کر کے دیکھ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم اس دھرتی کے اوپر شان کے ساتھ، گرو کے ساتھ اور فخر کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس دن ہم پکے سچے مسلمان بن گئے، جس دن ہمارا نوجوان موبائل کی دنیا سے الگ ہو کر موبائل کا استعمال کیجئے، لیکن موبائل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ موبائل ہماری زبان کی طرح ہے، زبان سے غلط بات بھی نکالی جا سکتی ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی بولا جا سکتا ہے، زبان سے گندی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں، اسی زبان سے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ تو زبان کے اوپر، استعمال کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے موبائل ہے، اس کا استعمال اگر آپ نے صحیح کیا دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سنت کی تبلیغ کے لیے اور سنت کو عام کرنے کے لیے اس موبائل کا استعمال کیا تو یہ موبائل آپ کو جنت کے قریب کرے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اس کا استعمال غلط ہوا، اس کا استعمال فلم دیکھنے کے لیے ہوا، ناچ گانے دیکھنے کے لیے ہوا اور غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ موبائل جس کا استعمال آپ نے غلط کیا، یہ آپ کو ہلاکت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں دور چلا جاؤں گا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو، اس کے پاس ایمان موجود ہو، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو ایسے تمام مرد، ایسے تمام نوجوان، ایسی تمام عورتیں، ایسی تمام بچیاں اور لڑکیاں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی زندگی دیں گے۔ آخرت کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں آگے اسی آیت میں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی، اگر وہ نیک کام کرے، اس شرط کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین زندگی سے نوازیں گے، بہترین دنیاوی زندگی عطا کریں گے۔ اور آخرت میں حضرات ابھی اسٹیج کے بائیں طرف کچھ حضرات، مرد حضرات آئے ہوئے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ یہ جگہ جو ہے، جس جگہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ یعنی تحفظ ایمان برائے خواتین اسلام کا جلسہ ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ آ کے ہی اس کے خلاف کریں گے تو پھر ہمارا یہ جلسہ کرنا بیکار ہو گیا۔ براہ کرم میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے سامنے اور دائیں طرف انتظام کیا گیا ہے، آپ لوگ ادھر سے بالکل ہٹ جائیں، ماحول کو بگاڑے نہیں، ماحول کو بگاڑے نہیں بھائی، آپ لوگ وہاں سے براہ کرم ہٹ جائیں۔ اور میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔
पीछे जो खड़ी है सामने जगह खाली है अभी भी, आप लोग आ जाएं आहिस्ते आहिस्ते सामने की तरफ। हमारे अनाउंसर साहब, हमारे मौलाना मोहतरम बार बार ऐलान फरमा रहे हैं। मैं इस मौके पर मुझे एक हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जवान आता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत बड़े गुनाह की इजाजत चाहता है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए, बुराई करने की इजाजत दे दीजिए। सहाबा किराम आस्तीन चढ़ा लेते हैं, ऐसा गंदा सवाल, ऐसी गंदी बात की इजाजत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को मना फरमाया कि अच्छा रुक जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और फरमाया कि बोलो तुम क्या बोलते हो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे गुनाह करने की इजाजत दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जिस चीज की इजाजत मांगते हो, अगर वही चीज की इजाजत कोई तुम्हारी अम्मी के लिए मांगे, कोई तुम्हारी अम्मी से वही बुराई करना चाहे, तो क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? उसने कहा नहीं। कहा अगर कोई तुम्हारी बहन के लिए वो उस चीज की, उस गुनाह की इजाजत मांगे तो तुम दोगे? उसने कहा नहीं। कहा तुम्हारी खाला के लिए? तो कहा नहीं। कहा तुम्हारी बेटी के लिए? कहा नहीं। कहा तुम्हारी बीवी के लिए? अगर तुम्हारी बीवी हो जाए और उसके लिए कोई कहे कि मैं उससे बुराई करना चाहता हूं, तो क्या तुम इजाजत दोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ तुम बुराई करना करोगे, वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला होगी और किसी की फूफी होगी। उस आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से समझाया कि वो कहता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल इस गुनाह से और तमाम गुनाहों से तौबा का ऐलान करता हूँ। मेरे भाइयों, हमारी बहनें और हमारी बेटियां और हमारी माएँ इस तरफ बैठी हुई हैं। जाहिर बात है आपका आना, हम मर्दों का आना उधर बिल्कुल नामुनासिब है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी भांजी को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को, आपकी माँ को कोई आदमी बुरी नजर से देखे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम उनका एहतराम करें, उनका इकराम करें और उनकी इज्जत करें, और औरतों के सेक्शन में उनकी तरफ बिल्कुल न जाएं। मैं कुरान पाक की जो आयत पढ़ रहा था, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कोई भी नेक काम करे, चाहे मर्द हो, हमारी औरतें, हमारी माएँ और बहनें ये समझ रही हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को कोई दर्जा दिया ही नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अल्लाह कुरान में साफ साफ फरमाता है कि जो कोई नेक काम करे, अच्छा काम करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला हो, ईमान वाली हो, तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। कहां? दुनिया के अंदर। आखिरत में क्या देंगे उसका जिक्र अल्लाह आगे फरमाते हैं, वला नजजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। और हम उन तमाम मर्दों को और उन तमाम औरतों को आखिरत में उनके तमाम नेक कामों का पूरा पूरा बदला देंगे। तो जो मर्द या जो औरत नेक काम करे, ईमान की हालत में, ईमान उसके पास हो, ईमान सलामत हो, ईमान महफूज हो, वो ईमान उसके दिल में ईमान हो, तो जाहिर बात है वो मर्दों के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों और मर्दों को बराबर रखा है। कुरान पाक की एक आयत में सुनाऊं, 22वां पारा है, 22वां पारा, 22वां पारे के पहले पन्ने में, पहले सफे में एक आयत है। सूरत नंबर 33, सूरत का नाम है सूरह अहज़ाब, पारा नंबर 22 और आयत नंबर 35 है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला एक बात बयान फरमाते हैं, और क्यों बयान फरमाते हैं? वो इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की दूसरी औरतें
جن کو صحابیات بولتے ہیں، وہ سب بیٹھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال کو سنوار رہی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بالکل قریب قریب ہے. تو وہ کنگھی کر رہی تھی، اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے اندر لوگوں کے درمیان کچھ بیان کر رہے تھے. ماں، ہم سب کی ماں، تمام مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر زیادہ تر مردوں سے بات کرتے ہیں، مردوں کو خطاب کرتے ہیں، مردوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ہم عورتوں کا کیا؟ تو آپ لوگ تھوڑا ادھر چلے جائیے بیٹا، پیچھے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، آپ لوگ چلے پیچھے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے. کیا بات ہے کہ ہم لوگوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نہیں کرتا، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے یاد نہیں کرتا جس طریقے سے مردوں کو یاد کرتا ہے. تو آپ جانتے ہیں، ایک ماں، ایک عورت کی آواز، ایک عورت کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک چیرتی ہوئی پہنچ گئی. ایک عورت کی آواز فرش سے عرش تک پہنچ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. وہ آیت کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، یعنی بات ماننے والے مرد اور بات ماننے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کو اپنانے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. اب آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں میں، تمام اچھائیوں میں مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ رکھا، برابری کے درجے میں رکھا. اس لیے عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہاں یاد کیا. بالکل یہ بات غلط ہے. اطاعت و فرما برداری میں، عبادت میں، فضیلت میں، اور آخرت کے اندر جو درجات ملیں گے، آخرت کے اندر جو جنتیں ملیں گی، ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت دونوں برابر برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے، سوائے کچھ چیزوں کے جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو یا صرف عورتوں کو دیا ہے. اس لیے ہم عورتوں سے کہنا چاہیں گے، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہنا چاہیں گے کہ اس حدیث کو یاد کریں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ جو عورت، جو لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھ لے،
वसामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख ले, वो अहसनत फरजहा, और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की बात मान ले, उसकी फरमाबरदारी कर ले, फलतदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नति शाअत, तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से, जिस गेट से दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो सकती है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये कितनी बड़ी नेकी है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, कि अगर वो 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाजों को अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपनी इज्जत पर कोई धब्बा आने न दे, अपनी माँ और अपने बाप की नाक न कटवाए, और अपने शौहर की बात मान ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे औरतों के लिए खोल दिए हैं। जिस दरवाजे से, जिस गेट से औरत जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है, लेकिन इन 4 चीजों पर अमल करना पड़ेगा। पहली चीज, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, रमजान के रोजे रखने पड़ेंगे। तीसरी चीज, अपनी शर्मगाह की यानी इज्जत की हिफाजत करनी पड़ेगी। और चौथी चीज, अपने शौहर की बात माननी पड़ेगी, उसकी इताअत करनी पड़ेगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये खुशखबरी सुनाई है कि वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिसमें भी जाना चाहे जा सकती है। ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितनी बड़ी बात है एक औरत के लिए। मर्द के लिए ऐसा नहीं कहा गया, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसको कमा कर लाना है, बच्चों को खिलाना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको पालना पोसना है, उनको बड़ा करके उनकी शादी करनी, उनकी तरबियत करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है और उनकी शादी करनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक माँ को, एक औरत को जो दर्जा दिया वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस जलसे के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ ईमान बराए ख़वातीन इस्लाम, कि हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ और बहनें किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत कर सकती हैं। आज बहुत सारे डाकू जो हमारे और आपके ईमान को छीनने के लिए इंसान की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में और न जाने किस किस शक्ल में हमारे और आपके ईमान को छीनने के लिए पहरा में लगे हुए हैं, ताक में लगे हुए हैं। हमको और आपको उनसे अपने ईमान को बचाकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, उसके बारगाह में हाजिरी देनी है, इसके लिए कोशिश करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आई। ईमान किसको बोलते हैं उसको सुनिए। एक औरत आई, उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। मैं खाली ये पूछने के लिए आई हूं कि क्या मेरे बेटे की शहादत कबूल हो गई? क्या मेरे बेटे को अल्लाह ने कबूल कर लिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है बूढ़ी माँ, तेरे बेटे की शहादत कबूल हो गई और तेरा बेटा तो जन्नत में घूम रहा है। अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दरखास्त करूं, तू अपनी आंख से अपने बेटे को जन्नत में घूमता हुआ देख ले। उस औरत ने कहा, नहीं, आपकी जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती, मेरी आंख गलत देख सकती है, आपकी बात गलत नहीं हो सकती। अब जब वो औरत, वो बूढ़ी औरत अपनी सहेलियों के पास गई तो सहेलियों ने उसको ताना दिया, लान तान किया, बुरा भला कहा कि ए भोली भाली औरत, जब अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि तुम अपने बेटे को जन्नत में घूमता हुआ देख लो तो तुमने हाँ क्यों नहीं कहा? अगर तुम अपने बेटे को अपनी आंखों से जन्नत में घूमता हुआ देख लेती तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता। उस औरत ने कहा, नहीं, तुम सबका ईमान कमजोर है,
तुम सबका ईमान कमजोर है, मेरा ईमान कमजोर नहीं है। अरे मेरी आंख गलत देख सकती है, मेरे नबी की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं ईमान। यानी अपनी आंख को झूठा कर दिया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात पर उसको अपनी आंख से ज्यादा भरोसा था। यह है ईमान। अभी तुर्की के अंदर जलजला आया ना, 6 फरवरी को जलजला आया। वो भी तो कोई औरत थी, आप लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर पढ़ा होगा, हमारी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं। एक बूढ़ी औरत जिसकी बेटी, जिसकी बहू, जिसका बेटा, जिसका पोता, पोती, नवासी, नाती, सब लोग जलजले के अंदर खत्म हो गए।